Very nice morning to all. I'm very happy to deliver my experience. Real life means my experience in the field of Fourier, Laplace, and set transforms. Actually, we are working for the last 10 or 15 years especially in the field of transforms and the applications. Especially, we are physics people, our group, and we are doing a lot of applied mathematics. That is what is called signal processing. Signal processing is nothing but applied mathematics. Actually, you are very in the field of signal processing. We are enjoying the beauty of mathematics to deal the real life phenomena. How beautifully explain these transforms in real life applications. Especially in addition to this point of view, it is the thing is that in the case of mathematics people, actually they don't bother about the applications of mathematics. It is like a poem. Mathematics is like a poem. They don't bother about the applications. Even though if they understand the real life applications, the beauty of that theory that is applied in different branches of science, actually it is highly motive. It is a motivating thing, and in the case of research also, it will contribute a lot. That is what are the difficulties, deficiencies, shortage of this type of transform techniques in real life applications, so that as far as mathematical point of view, how it can be corrected or like that. So there are different ways. So what I am talking about is my experience for the last 15 years in the case of transform for signal and system design. Okay, I think this is an interdisciplinary group consists of mathematics, physics, and electronics. I don't know. I think I will concentrate on my topic in our own language. Then only you can understand a lot within this short period. Okay. Yes. Any outstation participants? Is it clear? Hello. Yes, sir. This is clear. Okay. Yes. Yes. So actually, we are discussing about digital mathematics. Okay. Right. Okay. So I'm going about Fourier series, Fourier transform, Laplace transform, set transform. Okay, these are the things I am going to discuss. Okay. Actually, the upper side, this is a signal. Okay, signal. You call it as a function of one or two independent. It consists of signal. You also call it as a function also, right? Sometimes signal can be represented as a single function. Sometimes it can be represented as a sum of more functions like that. The model signal. So actually, what is a signal means? ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോംസും നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ. So signal means it consists of lot of informations are there. Suppose I am speaking, speaking. So whatever the information that I want to communicate to you is already coded my brain. Right, okay? So according to the coded information, some neuromuscular action will be taken place and it is converted to pressure variation. Okay, so when you keep a microphone in front of my mouth, it will convert it into electrical variations as shown in the figure. Right? So that signal, it is called a signal. That signal consists of lot of information. Our signal dharalam information. Who is speaking, male or female, the emotion, gender, that is whether it is child or a very old person, the emotion. If they're in problem with the throat,
how this type of information is encoded in this signal? Actually, we don't know. അതായത് ഈ സിഗ്നലിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഇത് ടൈമാണ്, വൈ ആക്സിൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടൈം വേഴ്സസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഈ ഡൊമൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഡൊമൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നലിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പീച്ചിലെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ആണ്, വൈ ആക്സിൽ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. എന്താണ് നമ്മൾ എയിം? വാട്ട് ഈസ് അവർ എയിം? Aim is how this type of information is encoded. ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും അധികം ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണം. അതാണ് ഒരു കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്. അത് ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലാവാം, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാവാം, ഫേസിലാവാം, എന്തോ ആട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് ഈ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന്, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ്. ടൈം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഓരോ ടൈമിലും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ സൗണ്ടിലുള്ള പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ഡൊമൈൻ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഡൊമൈൻ. അപ്പൊ ഈ സിഗ്നലിനെ മറ്റേതെങ്കിലും ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതോട് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ആ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എ സിഗ്നൽ? സിഗ്നൽ മീൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിഗ്നൽ is a physical quantity that varies with time, space or any other independent variable. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ? ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സിഗ്നൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സിഗ്നൽ? സിഗ്നൽ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ടൈം, space or any other independent variable. So there are two definitions of a signal. One definition is signal carries lot of information. Another definition, signal is a physical quantity that varies with the time, space or any other independent variable. I am only concentrated on one dimension signal. Only one physical quantity is varying. We call it as a one dimensional signal. Okay, അപ്പൊ ഇത് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ആണ്, താഴെയുള്ളത് ഒരു ECG സിഗ്നൽ ആണ്. ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദി സിഗ്നൽ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക? അതാണ് നമുക്കുള്ള റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമും സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് ഒരു കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഈ കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നലാണ്. ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ആദ്യത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ തീറ്റ, സൈൻ 2 തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊക്കെ ഒരു കോസ് തീറ്റ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സൈനും കോസും തമ്മിൽ നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, ആംഗിളുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, അതിന് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള, അതായത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ മാറുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ പല ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള, ഒമേഗയുള്ള, പല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള, പല ഫേസിലുള്ള, പല ആംഗിളിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ താഴെയുള്ള സിഗ്നൽസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് മീൻസ് ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് ഫ്രം ദി കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഓർ എ കോമ്പസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ പല കേസുകളിലും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്? സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ദി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എ കോമ്പസിറ്റ് സിഗ്നൽ. ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഈ താഴെയുള്ള നേരെ സിഗ്നൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഉദാഹരണത്തിന് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആസ് സച്ച് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് 7 കളേഴ്സ്. ഡിഫറെന്റ് കളർ മീൻസ് കളർ ഓൾസോ, കളർ മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇന്റൻസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിടണം. പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓൾസോ. അപ്പൊ എക്സൈസ് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് പോയി. ആ ഡൊമൈനിൽ എന്താണ്? സെയിം ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്, സെയിം കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റിങ് ദി സിഗ്നൽ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ, നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ 7 കളറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് ഏസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കളർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേറെ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആ ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? കളറുകളാണ് കിട്ടുക. കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുമുള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ചിലപ്പോൾ അതെന്റെ വീട്ടിലൊരു അടുക്കളയായിരിക്കാം. റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഡൊമൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. സോ ഞാൻ ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈനിൽ എത്താം. ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഡൊമൈൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് പ്ലെയിനിലാവാം, സെറ്റ് ഡൊമൈൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് പ്ലെയിനിലേക്കാവാം. പല ഡൊമൈനുകളാണ്. മനസ്സിലായല്ലേ? ആ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറുന്നതിനാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വേറെ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഡൊമൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൊമൈനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് കളറുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? അതിനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പുറത്തെ ഡൊമൈൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദർ ഇസ് അനദർ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം. മീൻസ് വൺ യൂസ് മീൻസ് it can be we can find out what are the different frequency components in my signal, and after finding the frequency components we can remove some of the frequency components. Okay, so that നമുക്ക് എനിക്ക് ചുവപ്പ് കളറിനെ മാറ്റണം, മഞ്ഞ കളറിനെ മാറ്റണം എങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റണം. അതിനെ we called it as a filtering എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനാണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this is another application of signal. And there are lot of signals in human body also. ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് പറയുന്നത്. മാത്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആൻ EEG സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫ് സിഗ്നൽ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓൾസോ. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. EEG. അടുത്തതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ECG. That is electrocardiogram signal. It consists of lot of information whether heart is working properly or not. റൈറ്റ്? ഈ ഒരു ECG സിഗ്നൽ നേരിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ECG. and one PCG is what is called arc sound signal. It is arc sound signal. And the next one is called EOG signal. Next one is called EMG signal. Okay, there are lot of information. There are lot of signals in human body. അതിൽ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു y is equal to a sin t or say sin omega t. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് ഒരു സിഗ്നലിന് സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് 2 തരം സിഗ്നലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മാത്തമെറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മേലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പർ സൈഡ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും
കാരണം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന പലതരം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ. എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ആണ്, വൈ ആക്സിൽ അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും ഇതിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വാല്യൂം as far as computational point of view we cannot represent the function or the value of the function or value of the signal each and every time, so that നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇത്തരം സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കും, സാമ്പിൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫങ്ഷൻസ്. അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരിക്കലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കലി ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ രീതി വേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ an ECG മെഷീൻ or an echocardiography machine is connected to a computer. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ സാമ്പിൾ ദ സിഗ്നൽ യൂസിങ് എ സർക്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആക്ച്വലി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫോറിയർ സീരീസ് ഓർ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറയും -∞ to +∞. അതായത് എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് കടക്കാണ്. സോ എനി സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് as XA of t. A means it is analog in nature, continuous in nature, can be represented as A cos omega t plus theta. What is A? A is the amplitude. Cosine means you are another. What is omega? Omega is radian. Omega is represented in radian. It is represented as radian per second. What is theta? Theta is the phase. Okay, so omega t plus theta is called the total phase and theta is the initial phase. So any continuous signal or continuous signal can be വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A cos omega t plus theta. Omega is radian per second and omega is equal to 2 pi f, that is equal to f is measured in cycle per second. So that we can represent it as XA of t is equal to A cos 2 pi f t plus theta. Omega is equal to 2 pi, where f is in cycle per second. Then നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. അതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that is equal to in polar form any signal can be represented as complex form. A is equal to EA into e raised to j omega t plus theta. ഇതിനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതാണ്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും റിയൽ ആണ്. Even though it is real, why we are represent the real physical quantity represented in terms of a complex quantity? എന്തിനാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ്? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഞാൻ കാര്യം പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൈം ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈൻ? ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും റിയൽ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് അനദർ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A plus IB എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം സപ്പോസ് ഐ ആം റെപ്രസെന്റിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ഹിയർ
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ എക്സ് എ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദാറ്റ് സിഗ്നൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് 230 വോൾട്ട് എ സി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 230 വോൾട്ട് എ സി, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് മോർ ദാൻ വൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എ നമ്പർ, ജനറലി വി ആർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. മോർ ദാൻ ഇപ്പൊ 2 ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ 2a + ib എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ക്വാർട്ടർ നിയോൺസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഹൈപ്പർ ഡയമെൻഷണൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു എക്സ് എ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റീസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, so that we can divide it into two complex exponential that is equal to a/2 into e raised to j omega t plus theta plus a/2 into e raised to minus j omega t plus theta. ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. So these two things are, we called it as a two phasors like this. Okay, so one is these are two complex exponential. One is its magnitude is equal to a/2, another is represented as, and it is a/2, it is represented as like that, omega t plus theta is the phase. What happened when time progress, one phasor rotate in one direction and another phasor rotate in another direction. Okay, another phase rotated, and we can say that the positive frequency corresponding to the counterclockwise angular motion and negative frequency corresponding to the clockwise angular motion. This is very important. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമില് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അതൊരു സീറോ ഒറിജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദർ ആർ പോസിറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് -∞ to +∞ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ 8 ഹെഡ്സ്, 10 ഹെഡ്സ്, 100 ഹെഡ്സ്, 1000 ഹെഡ്സ്, 10000 ഹെഡ്സ്, എത്ര ഇൻഫിനിറ്റി വരാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10,000 cycle per second. What is meant by -10,000 cycle per second? Means it is only a mathematical convenience. This it is for only for mathematical convenience, and it is like this. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് meant by this negative infinity to positive infinity. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജനറലി ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന്, അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്നലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. What is a signal? Signal is a physical quantity that varies with the time, space, or any other independent variable. Signal consists of lot of information. Signal analysis means we have to extract a different frequency component in a composite signal, and after represented in a frequency domain, we have to pick off some frequency components. That is what is called filtering. ഈ applications ഒക്കെ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ടിന്, ഇപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ y ഓഫ് എൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ സിസ്റ്റം y ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓർ y ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സം സോർട്ട് ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം. എക്സാമ്പിൾ, ഹ്യൂമൻ വോക്കൽ ട്രാക്ട് ഈസ് എ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇവിടെ ലങ്സിൽ നിന്നും ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ബൈ സിസ്റ്റം മീൻസ്, സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത്, അപ്പൊ വോക്കൽ ട്രാക്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഔട്ട്പുട്ടാണ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സ്പീച്ച്, ഒരു സിഗ്നലാണ്. ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റേബിൾ ആണോ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, ആരാണ് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമാണ്. അതാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റമാണ്. ആ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഓർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് മീൻസ് if you want to represent a continuous system, generally we are using a differential equation. Suppose in the case of a pendulum is oscillating. A pendulum is oscillating, we can represent the system by using a differential equation called d square x by dt square plus omega square into x is equal to 0. This is the representation of a differential equation. Suppose if it is an LCR circuit, it is also a continuous system. Here, this system can be represented as Vc of t is equal to L into di by dt plus R into L minus V into Vs is equal to 0. So these are differential equations. So എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഒരു okay, this is the ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ this is the system y of n is equal to transformation of x of n. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ MSc മാത്തമാറ്റിക്സ് കാരൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഫിസിക്സ് കാരൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം. the output of a system can be represented as x of n convolve h of n. It is another operation is called convolution operation. ഇവിടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പോകാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. So it is what is called a convolution operation. Okay, so y of n, what is x of n? H of n, h of n is the response of the system. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്ററും സിസ്റ്റം പാരാമീറ്ററും തമ്മിൽ കൺവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നൊട്ടേഷൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം നമുക്ക് അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫോറിയർ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ പലതരത്തിലുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? അതേസമയം ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് in terms of difference equation. Difference. So what is difference equation? That is the weighted sum of input is equal to weighted sum of output. That adanu vilikkunna perana difference equation. So we have two type of equation, differential equation and difference equation. So that means we have continuous system and discrete system. Continuous system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റഡ് നമ്മൾ വെൽക്കം സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ വൈ എസ്പെഷ്യലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻ സോൾവിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. അത് നമുക്ക് ഞാൻ അവസാനത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. So we have still discussed the signals, we have discussed the system. System means we have continuous system and a discrete system. System means we have an input and it is passed through a system, it will produce output. Generally, output of a system y of t or y of n can be represented as the input signal or input function convolved with output. ഇതിനാണ് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിൽ എന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ്, ഏതൊക്കെ ഹാർമോണിക്സ്, അതായത് ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്.
ഏതൊക്കെ ഹാർമോണിക്സ്, അതാണ് ഇപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ടോ, സൈൻ 2 തീറ്റ ഉണ്ടോ, സൈൻ 4 തീറ്റ ഉണ്ടോ, 7 തീറ്റ ഉണ്ടോ, അതാണ് ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ്. അതേസമയം സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്ത് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്ത് പോവാം. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഡാറ്റിന് എക്സ്പോണൻഷ്യലി അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണോ, നേരെ ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമാണ് നേരത്തെ ഉള്ളത്, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്തതാണോ അൺസ്റ്റേബിൾ, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ല വെറുതെ ഒരു സൈനോസോയിഡിൽ മാത്രമാണോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. That means in the output, we have to check in the output whether it is an exponentially grow ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, signal is there, exponentially growing response is there, or exponentially decaying response is there. അതിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും transforms generally used for signal study and system study. Okay, you already familiar with what is meant by signal. You already studied with what is meant by system. Signal have both continuous and discrete. Similarly, the system also have both continuous and discrete. The continuous system can be described by differential equations, and discrete system is described by difference equation. And if you want to study signal, we have, if it is continuous signal and discrete time signal, we have continuous signal. If you want to analyze it, we use, and we have continuous system and discrete time systems. Okay, similarly, continuous time signal, if you want to study it, we use the continuous time Fourier transform, and discrete time, we have discrete Fourier transform, DFT. Continuous system, we have Laplace, and discrete system, we have set transform. I think you will get an entire idea of what is the hot topic of today's webinar. So today ഈ വെബിനാറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്, ഏതൊക്കെ തരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി. കാരണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി, ടൈം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല, ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ടൈം ഇല്ല, ടൈമിന് പകരം നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മിസ്സാവും. അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് DFT എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so what is meant by a transform? What is the use of a transform? It is a representation of a signal or a function. ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ യൂസ് എന്താണ്? അത് ഒരു സിഗ്നലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അത് ടൈം ഡൊമൈനിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ആണ്, ഏഴ് കളറായിട്ട് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റിങ് ദി സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അതാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിലെ വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കും ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് അതേസമയം ഒരു 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിൽക്കട്ടെ, എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചും കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് 3യുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഓർത്തോഗണൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. സാധാരണ എക്സും വൈയും കോർഡിനേറ്റ്സ്, എക്സും വൈയും സെറ്റും കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് കേസ് നമുക്കൊരു 3 ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബേസിസ് വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ അതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫോറിയർ ഇൻഡെക്സ്, അത് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് വെക്ടർ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് വെക്ടർ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്.
അതായത് ഓരോ ബേസിസ് വെക്ടർ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആർ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, വാൾസ് ട്രാൻസ്ഫോം, ഹഡമാൽ ട്രാൻസ്ഫോം, വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു പുതിയ റിസർച്ച് ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് കണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആർ ദർ. സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോം, ഗ്രാബർ ട്രാൻസ്ഫോം. ലോട്ട് ഓഫ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമും വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ. ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്. ഓക്കെ, ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു അനലോഗി പറയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പീപ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ്, റൈറ്റ്? വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ. Signals belongs to different classes, stationary, non-stationary, and cyclostationary. And people representatives generally MLAs and MPs. Signal representatives basically basis functions and the representatives are. Okay, MLA and MPs we called it a group of, we called it a political parties, and group of basis function will give a transforms. Okay, that is the important idea of a transform. Description. Okay, different desirable properties of the representation. A transform: generality, energy compensation, adaptive to application, fast to compute. Especially as far as our point of view, we are interested in how fast it can be computed. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. ആസ് ഫാർ ആസ് ഫിസിക്സ് ഓർ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇസ് കൺസേൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പ്യൂട്ട് ഫാസ്റ്റ്ലി. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സ്പീച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 44,000 സാമ്പിൾസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സാമ്പിൾസ് വേണം. ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 40, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ അഡീഷൻസ്, കോംപ്ലക്സ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 44,000 സ്ക്വയർ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അഡീഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. So that we are using fast computing techniques. Okay, so this is the general properties of a transform: generality, energy compaction, adaptive to application, and fast to compute. Okay, so this is the need of a transform. White light, and it is WebGL. Same white light ആണ് അപ്പുറത്തും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ, ഓർ ടൈം ഡൊമൈൻ ടു എസ് ഡൊമൈൻ, ടൈം ഡൊമൈൻ ടു സെറ്റ് ഡൊമൈൻ. ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വേറെ ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുക. ടൈം ഡൊമൈൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ, അതിന് ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒന്നും, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ടു ടൈം ഡൊമൈൻ, അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്, ടൈം ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈം ഡൊമൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, എനർജി, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, എക്സെട്ര. But in frequency domain, we will get more information about the power of the signal, the spectrum of the signal, the bandwidth of the signal. That means what is the lower frequency, what is upper frequency minus lower frequency, what is called bandwidth. So in the same signal, in time domain, you can abstract different components like amplitude, energy, correlation, zero crossing rate, linear predictive coefficients, like that. Lot of information you can extract in time domain itself. And if you want to convert it into frequency domain, you have to extract power, spectrum, and bandwidth, etc. Okay. Okay. Then we have Fourier signal. Okay, I'm not going to wavelet. Okay, system properties, Laplace transform, set transform, modified set transform. So these are the point I already mentioned. Fourier transforms. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ബേസായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നാൽ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സൈഡിലൊന്ന് പറയാം. സോ സിഗ്നൽ എനി കണ്ടിന്യൂസ് പീരിയോഡിക് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ള അത്തരം സിഗ്നൽസിനെ, പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ വളരെ കുറവാണ് നാച്ചുറൽ. എപ്പോഴും റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത്തരം പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് വളരെ കുറവാണ്. അത്തരം സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിറ്റ് സ്ക്വയർ വേവ്. ഞാൻ എന്താണ് ഈ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇത്തരം സിഗ്നൽസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫോറിയർ സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പീരിയോഡിക് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ്. ഓക്കെ,
or it should be അത്തരം സിഗ്നൽസിനെ, അത്തരം ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കീറി മുറിക്കുക, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത്തരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു an cos 2 n pi t. So this is the equation for this is what is called a Fourier series. So it can be represented as sum of sines and cosines ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് സൈനും കൊസൈനും തമ്മിലുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഫോറിയർ സീരീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. A0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു DC വാല്യൂ ആണ്, കോസ് ടേം പ്ലസ് സൈൻ ടേം. ഓക്കെ, DC പാർട്ട് it is called even part, it is called odd part. Okay, so t is the time period of all above signals. Okay, so generally നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് what is f of t, what is a0, an, what is an, bn. an bn ഒക്കെ ഈ സിഗ്നൽസിന്റെ ഷേപ്പിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and so this is a sinusoidal form and it is what is called complex form. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു സിഗ്നൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഫോം. ഞാൻ ഈ പാർട്ടിലൊന്നും, നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സ്പെർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിലൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഈ വെബിനാർ നടത്തുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോം ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദി സൈനോസോയ്ഡൽ ഫോം ഓഫ് ഫോറിയർ സീരീസ്. It is the complex form of Fourier series. A0 is like this and B0, an is equal to this and bn is equal to like this. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഫോറിയർ സീരീസ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്തോഗണൽ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ തീറ്റയും സൈൻ 2 തീറ്റയും ഓർത്തോഗണലാണ്, സൈൻ തീറ്റയും സൈൻ 3 തീറ്റയും ഓർത്തോഗണലാണ്, 4 തീറ്റ ഓർത്തോഗണലാണ്, n തീറ്റ ഓർത്തോഗണലാണ്. അതേസമയം സൈൻ തീറ്റയും സൈൻ കോസ് തീറ്റ ഓർത്തോഗണലാണ്, സൈൻ തീറ്റയും കോസ് 3 ഓർത്തോഗണലാണ്. ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. നേരത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഫോറിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ, വെദർ അത് സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ, ട്രയാങ്കുലർ ആയിക്കോട്ടെ, സോ ടൂത്ത് വേവ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഫോറിയർ സീരീസ്. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഫോറിയർ സീരീസ്. അത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയും കോസ് 2 തീറ്റയും കോസ് 3 തീറ്റയും ഓർത്തോഗണലാണ്. റെഡിൽ കോസ് തീറ്റയാണ്, ബ്ലൂവിൽ കോസ് 2 തീറ്റയാണ്, ഗ്രീനിൽ കോസ് തീറ്റ. ദീസ് 3 ആർ ഓർത്തോഗണൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ, സൈൻ 2 തീറ്റ, സൈൻ 3 തീറ്റ, ദീസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ, പരസ്പരം ഓർത്തോഗണലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫോറിയർ സീരീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇത്രയും അധികം ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിയർ ഒരു സ്ക്വയർ വേവിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, സൈൻ ടി പ്ലസ് 1/3 സൈൻ 3t പ്ലസ് 1/5 സൈൻ 5t പ്ലസ് 1/7 സൈൻ 7t പ്ലസ് എക്സെട്ര 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്. കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈൻ വേവ്സ് ആണ്, അത്രയും അധികം ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കോൺവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ r is equal to xi plus yj plus zk എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ആണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കോംപ്ലക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ cn into ഓക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിമുലേറ്റഡ് റിസൾട്ട് ആണ്. 12 ഓർത്തോഗണാലിറ്റി വെക്ടർ സ്പേസിൽ എഴുതുന്നതും, അതായത് ഓർത്തോഗണൽ ടേംസ് 4 ടേംസിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവിനെ 4 സൈൻ ടേംസിന്റെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേത് 12 സൈൻ ടേംസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. രണ്ടും സ്ക്വയർ, ഇപ്പൊ 4 എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ അത്രയും കുറഞ്ഞു, 12 ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടി.
ഇനി 20 4 ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ. 20 എണ്ണം ഇതിന്റെ ബേസിസ് വെക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്മാച്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഗിബ്സ് ഫിനോമിന ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഗിബ്സ് ഫിനോമിന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫൊറിയർ സീരീസ്. എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫൊറിയർ സീരീസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പീരിയോഡിക്, ഓൺലി പീരിയോഡിക്. ജനറലി അത്തരം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഓസിലോ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നാച്ചുറൽ അത്തരം സിഗ്നൽസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇഫ് ദി പീരിയോഡിസിറ്റി ഡിസപ്പിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും മാത്തമാറ്റിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുമ്പോൾ 2 തരം സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എനർജി സിഗ്നൽസും ഉണ്ട്, പവർ സിഗ്നൽസും ഉണ്ട്. എനർജി ഇപ്പൊ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ എനർജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു -∞ മുതൽ +∞ വരെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു എനർജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ എനർജി എടുത്ത് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഏവറേജ്, ആ സിഗ്നൽസിന്റെ ഒരു പീരീഡിലുള്ള പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റും പവർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അത്തരം സിഗ്നൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സിഗ്നൽസ് എന്നും. അതായത് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആർ പവർ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് അപീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആർ എനർജി സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, അപീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആർ എനർജി സിഗ്നൽസ്. അതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എനർജിയാണ് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെക്ട്രത്തിലൊക്കെ പറയാൻ സമയത്ത് വി ഹാവ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് പവർ ഡെൻസിറ്റി സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം? വാട്ട് ഹാപ്പൺ വെൻ പീരിയോഡിസിറ്റി ഡിസപ്പിയർസ്? എന്താ സംഭവിക്കാം? അപ്പൊ പീരിയോഡിസിറ്റി ഡിസപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കൂട്ടുക. അതേ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൊറിയർ സീരീസിൽ ടൈം പീരീഡ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അതായത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പിരിയോഡിക് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് 2π ആണ്. ആ ഒരു സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടൊക്കെ ടൈം പീരീഡ് അങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 0 to 2π, അത് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് അതൊരു എപ്പിരിയോഡിക് ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പൊ എപ്പിരിയോഡിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇത് ഫോറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പീരിയോഡിക് എന്നുള്ളത് എപ്പിരിയോഡിക് ആയിട്ടാവുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് മാറും. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫോറിയർ സീരീസിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ആണുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ്, sin ωt, sin 3ωt, sin 5ωt, sin 7ωt. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, ഒരു ഫോറിയർ സീരീസ്, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോറിയർ സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മേഷൻ, അല്ലേ, സമ്മേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ R = xi + yj + zk എന്ന് എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. അതായത് ഇവിടെ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? e⁻j⍵0t ആണ്. ഇതാണ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ടേംസിലേക്ക് ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റി എഴുതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ആണ്, സിഗ്മയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാ ഹാർമോണിക്സും എന്താണ്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. 1 2 3 അല്ല 1 3 5 7 അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മേഷൻ വരാൻ കാരണം. ഇനി ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറാൻ? Cn = this one നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? നിങ്ങള് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ Cn-ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Cn-ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ Cn-ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That is equal to 1/t. Cn-ന് പകരം എഴുതുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇവിടെ ω0 = 2π/t. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ 1/t = ω0/2. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ടൈം ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കൂട്ടുന്നത്. ടൈമും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ω0-ന് പകരം, അതായത് നമുക്ക് എന്തെഴുതി 1/t പകരം ω0/2π എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ω0 ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ
ഒമേഗ 0, കാരണം നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഈക്വൽ 2πf നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒമേഗ 0 ഇവിടെ വന്ന് 1/2π × ഒമേഗ 0 വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഒമേഗ 0 ഈക്വൽ 2π/t. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ടൈം പീരീഡ്, അതായത് നേരത്തെ ഫോറിയർ സീരീസിൽ ടൈം പീരീഡ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പിരിയോഡിക് ആവുന്നത്. ടൈം പീരീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമേഗ ഡൊമൈനിൽ, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അത് അടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ആ ഷിഫ്റ്റ് വളരെ, ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറയും, ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ആവും. അത് എന്തായിട്ട് മാറും, ഡി ഒമേഗ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിട്ട് മാറും, ഈ ഒമേഗ 0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈനൈറ്റ് ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിട്ട് മാറി, ഈ പുറത്തുള്ള സമ്മേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ. അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഒമേഗ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറി, ഇത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, f of t is equal to 1/2π, രണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, f of t into e raised to minus j omega t dt, e raised to j omega t dt omega. ഓക്കെ, ഇതായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുക, അതിന്റെ സമ്മേഷനാണ് കിട്ടുക. സോ ഈ കാര്യത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് f of j omega. ഈ f of ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി f of t into e raised to minus j omega t dt നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് f of j omega എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is f of j omega? f of j omega is equal to integral of minus infinity to plus infinity f of t into e raised to minus j omega t dt. And f of t is equal to തിരിച്ച് 1/2π into f of j. അതായത് f of t കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് f of j ഒമേഗ ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തും. f of ഒമേഗ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ f of t യിലേക്ക് കിട്ടും. Okay, so this is what is called synthesis equation and this is what is called analysis equation. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നിങ്ങൾ ടൈം ഡൊമൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ, ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടൈമിലും കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോറിയർ സീരീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഫോറിയർ ഇന്റഗ്രൽ. Okay, so this is nothing but this is periodic, this is non-periodic, this is periodic will give discrete spectra, and the Fourier transform, continuous Fourier transform will continuous spectra. Okay, so this is the general idea of the Fourier transform. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ 54 ആയി, എന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ സമയം. Okay, so this is analysis and synthesis equation. അതായത് അനാലിസിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of t യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം മീൻസ്, what is the importance of Fourier? This is what is called Fourier transform, and another one is called inverse Fourier transform. So what is the Fourier transform exists ആണെങ്കിൽ f of t absolutely integrable ആയിരിക്കണം. Okay, that's the condition. So this is what is called. So what is the importance of Fourier transform? That is equal to f of t into e raised to minus j omega t dt. E raised to minus j omega means cos omega t plus sin omega t. So it is a complex transform. Fourier transform is it's a real part and the imaginary part. That is the importance of Fourier transform. Real part and the imaginary part. So Fourier transform is a complex transform. It is a complex number. So real value and magnitude value. It is what is called phase. So that നമുക്ക് ഒരു Fourier transform കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ടു, ഒരു റിയൽ പാർട്ടും കിട്ടും, ഇമാജിനറി പാർട്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു സൈൻ തീറ്റയും കിട്ടും, ഒരു കോസ് ഫംഗ്ഷനും കിട്ടും. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ദാറ്റ് Fourier spectrum have both magnitude spectra and phase spectra. Magnitude spectrum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ഫേസ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പല സിഗ്നലുകൾ പല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ പല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേരാം. അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് വിളിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അതാണ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഫേസ് സ്പെക്ട്ര? ഫേസ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഏത് ഫേസിലാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
Face is an important role in real life application, especially in digital sound systems. Face important ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നാണോ, ഇവിടെ നിന്നാണോ, അവിടെ നിന്നാണോ, എവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നതെന്നുള്ള എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. There are lot of information there in the face. So that is the importance of the face. അപ്പോൾ so Fourier spectra is a complex spectra. Fourier transform spectra is continuous and it is both magnitude and directions. So we have two spectra, that is what is called magnitude spectra and phase spectra. Magnitude spectra means magnitude versus intensity, and phase spectra means frequency versus intensity, frequency versus phase. Okay, phase. Okay, so this is very application, especially this highly application for transforms techniques application in noise filtering, especially in aircraft noise cancellations, aircraft noise removing. There are a lot of noises are there, and if you want to remove this type of techniques, adaptive transform coding techniques are generally used. Especially നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് ടെക്നിക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ 2-dimensional സിഗ്നലിൽ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വോക്കൽ ട്രാക്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോക്കൽ ട്രാക്ടിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിന്റെ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റെ ഹാർമോണിക്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹാർമോണിക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നല്ല പാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കൂടുതൽ നല്ല സൗണ്ട് ആവും, അതിൻ്റെ അത് കൂടുതൽ ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല മ്യൂസിക് ആണോ കറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണോ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വോക്കൽ ട്രാക്ടിന്റെ ലെങ്ത്തും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യും. ദോസ് ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സ്പീച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്, അതായത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതൊക്കെ ഇത് പിന്നെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. This is a phase spectrum and magnitude spectrum. So Fourier transform of this function. So this is the Fourier transform of this function. Okay, and Fourier transform into difficult deficiency എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും Fourier transform ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു ഷോർട്ടേജ്, ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ 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 Yes, welcome, sir. Can you say what is the deficiency or a shortage of deficiency of Fourier transform? Anybody? ഡിഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം എപ്പോഴാണ് സിഗ്നൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഫേസും ആണ്. ടൈം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. ടൈം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിനെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രാബർ ട്രാൻസ്ഫോം. എക്സ് ഓഫ് ടി, അതായത് നമുക്ക് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ വിൻഡോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. അതിനാണ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓർ ഗ്രാബർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പീച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ 2 സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഒരു 5 ഹെർട്സും ഒരു 10 ഹെർട്സും. അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5ഉം 10ഉം കിട്ടി. തിരിച്ച് ആ 10 ഹെർട്സും 5 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം സ്പെക്ട്രം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് രണ്ടും 2 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. രണ്ടിന്റെയും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രോഗ്രാം ആണ്. ടൈമും ഫ്രീക്വൻസിയും ഉണ്ട്. എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമാണ്, വൈ ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റൻസിറ്റി. ഹലോ ഹലോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് വിളിക്കാറേ. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാം. ദിസ് ഇസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ, സ്പീച്ച് സിന്തസിസ്, ഫോറൻസിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ വിൻഡോഡ്
ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓർ സ്പെക്ട്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമാണ്, വൈ ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, അതിന്റെ കളറാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളറാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്പെക്ട്രോഗ്രാം ഓഫ് എ സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്: എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സെറ്റ് റീസ് ടു മൈനസ് എൻ. What is set? Set is equal to r into e raised to minus. Set is equal to r into e raised to minus j theta ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ r 1 ആവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നത്. അപ്പൊ r ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു r എന്നുള്ള ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ r ആണ്, അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നത് ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ്. എവിടത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ. എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? ഒരു സെറ്റ് ഡൊമൈനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ്. ആ കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റീസ് ടു മൈനസ് ടി ഒമേഗ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം തന്നെയായി. ആർ ഇൻറ്റു ഇ റീസ് ടു മൈനസ് ടി ഒമേഗ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? അത് ഒരു സെറ്റ്. അപ്പൊ 6 വരുന്നുള്ളതാണ്. ഈ 6 ആണ്. ഇത് നമ്മൾക്കൊരു സെറ്റ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇതിനാണ് കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒമേഗ ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു സർക്കിൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുക. ഒന്നെങ്കിൽ അത് യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തില് എവിടെയാണ് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം എവിടേക്കാണ് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്നത്, കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദിസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ റീജിയൻ ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് പോൾ സീറോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ പോൾ? ഒരു സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം പലപ്പോഴും നമുക്ക് റേഷണൽ ഫംഗ്ഷനിലായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോൾ. ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ പോൾ വെക്കണോ അവിടെ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും. ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കും. അതിനൊരു വാതിലായിട്ട് തുറന്നു വിടാം. അതാണ് പോളിന്റെ അർത്ഥം. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? എവിടെയൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ചെറിയ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ വിഷയം അവിടെ പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതായി. അമ്മമാരെ വീട്ടിലുള്ള ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാരമില്ല, പോട്ടെ എന്നൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ആ സെയിം പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു 0 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി? ആ സാധനം ഒന്ന് സപ്രസ് ആയി. ഇത് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കടന്നു പോകണം അവിടെ പോൾ വെക്കുക, എവിടെയൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയെ സപ്രസ് ചെയ്യണം അവിടെ 0 വെക്കുക. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റു വെച്ചതാണ് പോള്, മറ്റേ കുത്തിട്ടതാണ് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എവിടെ പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹാർമോണിക് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോൾ സീറോ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഹാർമോണിക്സ് നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീക്കേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പോളും സീറോവും, പോൾ സീറോ അനാലിസിസ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ടൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പോളും സീറോ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഹൈലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് പലതരത്തിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു പോൾ സീറോ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം പലപ്പോഴും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ദെൻ വി ഹാവ്, ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ലാസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പം അത് ആനുലാർ ഒരു റിങ്ങിലാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലേസും ഫോറിയറും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് അറിയാം. അത് ഫോറിയറിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ റിയൽ സിസ്റ്റത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം പല റിയൽ ടൈം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസും ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കും എസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്താം. നേരത്തെ സെറ്റ് ഡൊമൈനിൽ പോകുന്ന പോലെ എസ് ഡൊമൈനിൽ എത്താം. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് അതായത് എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണത്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾജിബ്രിക് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഈ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷനായിട്ട് മാറും. ജെ കണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും 1/j കണ്ട ഡിവിഷനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ്. അതായത് ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിൽ അവിടെ എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. സോ നമുക്ക് എനി സിസ്റ്റം ലീനിയർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. അതിനെ ടൈം ഡൊമൈൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ലാപ്ലേസ് അതായത് എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താക്കി മാറ്റും, ദാറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം എൻ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു, തിരിച്ചടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു, ടൈം ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഇ റീസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം. ഇവിടെ ഇ റീസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എസ്? എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ആണ്. അത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനിലാണ്. സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്, എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is what is called as a set domain and S domain. Okay, I think this is the time for wind up this session. Thank you for inviting me for this wonderful webinar series. Thank you. Thank you, sir. Yes. It's time for discussion. Participants can clear your doubts. Yes. My aim is to explore the different transform techniques, especially in technology. അതിനൊരു ഹിന്റ് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സും ടെക്നോളജി ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും, മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസത്തേക്കാവാം. ഓക്കെ. Sir, I think there are no more questions. Okay. No issue. The coordinator, Dr. Sabna K, to deliver a formal vote of thanks. Good afternoon.
Now we are at the end of today's webinar on real-life application of Fourier, Z and Laplace transform, jointly organized by Postgraduate Department of Mathematics and IQAC, KKTM Government College, Pullut. First, I would like to thank our beloved principal, Dr. Nessie E, for being with us in all our activities. Thank you, Miss. Now today's resource person, Dr. Sunil Kumar. In spite of his busy schedule, he readily accepted our invitation and led a wonderful session here. On behalf of Department of Mathematics, IQAC, and all participants, I express my sincere gratitude to Sunil sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Our HOD Srimati Sadi PH and our IQAC coordinator Dr. Sindhu SL lead us with the light of their experience. I thank both of them for the support they rendered. I have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of my department. Thank you all for your support. Now, delegates, the program was completely for you. I hope all of you have benefited by this webinar. Thank you all for your participation. Once again, I thank all of you. Thank you and have a nice day. Thank you.